Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by EVEREST Bank. Supported by Nepal Gram Udyog Abhiyan Swavalamban. Hello everybody, तपाईहरु सबैजना हेरिरहनु भएको छ हामीलाई न्यूज 24 टेलिभिजनमा र this show is Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2 powered by EVEREST Bank and supported by Nepal Gram Udyog र म हुँ सुजिता र सुजिता आज यहाँ स्टुडियोबाट बाहिर आएको छ किन भन्दाखेरि you scream, me scream and we all scream for ice cream र ice cream खाने यस्तो रमाइलो मौका म छोड्नै चाहन्दिन थिए and what is better than silk so silk मा आउने भनिसकेपछि I can't miss this chance so त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुदै कुदै आइसकेका छौं here at silk and here we are at silk र हाम्रो रेसिपजी पनि यहाँ रेडी भइरहनु भएको छ हैन hello रेसिपजी hello welcome to silk so आज के छ त नयाँ हाम्रो सिल्कमा so हाम्रो latest edition we have blue cheese with blackberry and orange we have raspberry port wine hazelnut chocolate crunch the butterscotch is a new recipe we used to have it before तर नयाँ बनाएको छौं अहिले quite a few things going on we have a black currant with chilies oh black currant with chilies and he knows that हुन्छ नि मलाई चाहिँ एकदमै black currant मन पर्छ भनेर so he has made हैन ब्ल्याक करेन्टमा चाहिँ चिलिज राखेर यति आफूलाई स्पेशल बनाइदिए के एनीवे सो यति धेरै फ्लेभर्सहरु छ हैन अब विन्टरमा त अब अफ कोर्स अलिकति आइसक्रिमको चाहिँ भनौं न अलिकति डाउन हुन्छ मार्केट दे आर रियली स्केयर्ड टु हैव आइसक्रिम इन विन्टर्स भनेर भन्छ तर हाउ इज योर बिजनेस गोइङ अन you'll be surprised people are not that scared oh Nepal is quite adventurous actually people have been coming in quite a few हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा त बढी नै आइरा छ अहिले ए ओके सो उहाँसँग चाहिँ अझै धेरै कुराहरु त गर्छौं विस्तारमा कुराकानी गर्छौं तर स्टुडियोमा गर्छौं हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी अलिकति एडभेन्चर गरौँ न त भनेर आएको हो हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सिल्क आइसक्रिम इट्स लाइक प्रिटी फेमस र यो सिल्कमा चाहिँ के चाहिँ छ त त्यस्तो प्रिपेयर गर्दाखेरि त्यस्तो के स्पेशल राख्नुहुन्छ उहाँहरुले त्यो चाहिँ जान्न आएको हो हामी चाहिँ हैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेसिपजी आर यु रेडी टु हुन्छ नि हामी दुई जना नै मिलेर के एउटा प्रोडक्ट चाहिँ बनाऊँ भनेर आको के खास गरी we'll be going to the kitchen now सो मेरो यस्तो गेटअप देखेर त्यति सारो घरमा बसेर नहाँस्नु होला बिकज आई एम हियर टु प्रिपेयर माई आइसक्रिम सो अघि भर्खरै देख्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ हामी सिल्क आइसक्रिममा गएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ कति धेरै भेराइटिजहरू थियो अनि वी टेस्टेड टु सो अहिले चाहिँ अब कसरी चाहिँ बनाउँदो रहेछ भन्ने उत्सुकता मलाई पनि लागिरहेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ रेसिपजीसँग आइसकेको छु उहाँको किचनमा मैले किचन क्याप्चर पनि गरिसकेको छु र रेसिपजीसँग चाहिँ अलिअलि टिप्सहरू पनि लिन्छु कसरी चाहिँ उहाँले यति मिठो आइसक्रिम चाहिँ बनाउनु हुँदो रहेछ भनेर सो रिसपजी आज के बनाउँदैछौँ त हामी So our first flavor for today is hazelnut chocolate crunch. So it's nothing. It's basically hazelnut paste with chocolate, and we make a crunchy thing. I'll let you guess what that is. I'll have you taste that, and you can guess how we make that. Okay. So let's start with this is what we call our hazelnut crunch, chocolate crunch. It actually tastes like hazelnut, so this thing it tastes like hazelnut because there's chocolate Sanga. We make what we call janduya. It's basically a mix of hazelnut and chocolate, and we blend it with cornflakes. Cornflakes? That is what makes it crunchy. Now the nuts don't give you this to khalko euta saro crunch. They have a crunch, but they're more soft crunch. Softer. This one is that krang hune khalko. So it stays that way because of we coat it with the chocolates. So अब हामीले आइसक्रिम बनाउनको लागि it's almost the same principle. So this is chocolate. This is not compound chocolate. This is Belgian chocolate, couverture. This has no oil. This is made with just cocoa mass, cocoa butter and sugar. So what we'll start to melt it down. Esma pani you need to be careful. Once it starts melting, we turn off the heat because there is heat in the pan. So you need to manage त्यो अनुसार.
So हाम्रो chocolate पनि melt भइसकेको छ. So meanwhile, while that goes, I want to taste. Have you tasted one more thing? What? So this is 100% pure hazelnuts. It doesn't look like hazelnuts, does it? No. So usually घरमा if you want to make a paste of a nut, mixie मा हामीले हाल्दिन्छौँ अनि it's not always fine. You get those particles jibroma. So this is what we call milled hazelnuts. Pure hazelnuts are roasted. This is put between two stone grinders to get it as small as possible. You taste this, you will not feel anything except just hazelnuts. म त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ क्यारामल जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो तर यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ hazelnut. So now I'm going to remove this from the heat, and in this chocolate hazelnut हाल्छौँ हामी. तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हामीले न्युट्रेला पनि कसरी बनाउँछौं त घरमा भनेर यसरी नै हामीले चाहिँ विदाउट एडिङ एनी मोर अब एडिशनल सब्स्टेन्स भनौं न हैन केही पनि नराखिकन चाहिँ हामीले घरमै चाहिँ न्युट्रेला यसरी बनाउन सक्छौं. So this is just 5 ingredients. I'll tell you those 5 ingredients. How much of those 5 I will not? Milk. Yes. Cream. Yes. Milk or cream to थाहा भयो. We have sugar. We sugar. Have eggs and vanilla. Okay. That's it. That's it. Nothing else. So now what we're going to do is I'm going to call my helper, and he's going to help me blend the gianduya with amro base. Okay. So this is going there. Inside this, yes. Okay. And त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई blend गर्छौं. Yeah. Now that we've made sure it's properly emulsified, कि दाना दाना कहीं पनि नबसोस्. So this machine does nothing. It is a high-powered blender which really cools down the product. That's it. Okay. So everything up till now was done by hand. Hamro ice cream process ma in silk. Before the churning process, nothing is done by machine. Sabai hatle nahi garne hamro. Everything is made batch by batch. You'll see if I put this one in there, the machine fills up. Now we'll just let it drip. कति टाइम लाग्छ होला यसको लागि? Approx 8 to 9 minutes. 8 to 9 From 8 to 9 minutes. This was at 5 or 6 degrees room temperature above zero. To go to minus 8 or 9, it takes about 8 or 9 minutes. Now that is the trick with any good ice cream. You need to freeze it as soon as possible. The longer you wait, the worse it gets. And meanwhile, I'll show you this. So this is our homemade chocolate chips. Yeah, hamro hazelnut banaira aba. We just saw how we make the base of it. But now to really make it pop, this in itself is divine, but we like to go again forward with that. So here we have the chocolate crunch agiwala we made. So we're going to add that in there. Majale, be generous about it. Now, your point mache, we need to be really quick. The ice cream is going to melt. Nothing worse than melted ice cream, right? So this is... I don't want my ice cream to be melted. Very soon. This is the sauce that you tasted. This is again a hazelnut chocolate sauce. But this has a lot of chocolate compared to hazelnut because... Kati hazelnut ham? So this was the first. We do this at least 3 times. 3 times. So this is how much time it takes for making one batch of ice cream. Little bit more. Normal ice cream and the silk ice cream, what is the difference? Exactly. So everything is made really slowly. Nothing is mass produced. Mass produced. Now after each batch, we need to clean the machine. So we're going to do that with hot water, with some soap in there, and then again we'll rinse it with some cold water to keep
keep it ready for the next batch. Dinko end ma we sterilize it with we get a chemical for that. किन भन्दाखेरि फर्स्टमा यो जुन चाहिँ आइसक्रिम बनिरहेको छ अब त्यसकै नै फ्लेभर आउँछ नि त पछिको के अरे ब्याचमा पनि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि इट इज क्लिन्ड होइन प्रपरली एकदमै सानो सानो डिटेल पनि हेर्नु पर्दो रहेछ कि वी जस्ट थिङ्क लाइक हुन्छ नि ए यो अब आइसक्रिमै मात्रै त हो नि भनेर सोध्छ तर यसमा मेकिङदेखि लिएर जुन चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू उहाँहरूले छानेर एउटा एउटा छानेर लिएर आइरहनु भएको छ नि द वे दे आर मेकिङ इट इट्स लाइक ड्याम गुड आइ एम एक्साइटेड टु टेस्ट इट नाउ थ्याङ्क यू आइसक्रिम भन्दा अगाडि जुन चाहिँ हामी फ्रिज गर्छौँ फ्रिज गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ यो एकदमै फ्रेसली मेड आइसक्रिम रहेको छ एन्ड आई नो यु गाइज आर सो जेलस सो अब चाहिँ हामी अब फ्रिज हुँदैछ हाम्रो र फ्रिज हुँदा हुँदै चाहिँ अब लेट्स गो होइन अरू पनि हाम्रो आइसक्रिमहरू छ जुन चाहिँ हामीमा आई रियली वान्ट टु टेस्ट एन्ड मेक यु गाइज जेलस मलाई यहाँबाट जानु त मनै थिएन तर के गर्ने हाम्रो प्रड्युसरले स्टुडियो जानुपर्छ कि छिटो जाउँ न छिटो जाउँ भनिरहनु भएको थियो र रेसपजीसँग पनि अझै धेरै कुराहरू गर्नु मन छ बिकज मैले उहाँको किचनमा गएर कसरी प्रिपेयर गर्छ भनेर त मैले सबै चिज तपाईँहरूलाई देखाइ नै सकेँ मैले आफूले पनि एकदमै राम्ररी हेरि पनि सकेँ होइन तर आई रियली वान्ट टु नो मोर अबाउट सिल्क उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो के गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो उहाँको स्ट्रगलको बारेमा पनि मलाई एकदमै धेरै जान्नु मन छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु गो टु द स्टुडियो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि फर्केर आउने रहेछौँ विथ रिसपजी And welcome back again. You're still watching Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Powered by EVEREST Bank and supported by Nepal Gram Udyog. ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ हामीले आइसक्रिम बनाएका थियौँ के चाहिँ राख्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाएका थियौँ रेसपजीसँग चाहिँ पुरा बसेर मैले 1 घन्टा नै पुरा लिएर आइसकेको थिएँ होइन क्लास कसरी चाहिँ आइसक्रिम बनाउँछ त्यसमा चाहिँ के फ्लेभर्सहरू राख्छ भनेर तर उहाँले चाहिँ सिक्रेट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि राख्नु हुँदो रहेछ होइन र त्यो सिक्रेट इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लभ के माया एकदमै मायाले बनाउनु हुँदो रहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसक्रिम एकदमै मिठो भन्दा एकदमै धेरै नै मिठो हुँदो रहेछ सो अब तिम्रो दुर्भाग्य भन्ने कि मेरो सौभाग्य भन्ने होइन मै मात्र जान पाएँ मैले यति धेरै रमाइलो गरेँ रेसपजीसँग त्यहाँ होइन तपाईँले मलाई ल्याइदिनु पर्ने थियो क्या त्यस्तो हुँदैन आइसक्रिम भनेको त्यही नै बसेर खानको मजा नै छुट्टै छ अब यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि त पग्लिन्छ नि त रिसपजीले भन्नुहुन्छ किन चाहिँ हामीले त्यही जुन चाहिँ ठाउँमा हामीले किन्छौँ आइसक्रिम त्यही नै बसेर खानुपर्छ भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई नै वेलकम गर्नु पर्यो नि त होइन सो वेलकम टु आवर सो कस्तो छ तपाईँको आजको दिन कस्तो बितिरहेको छ गोइङ गुड ओके सो किन चाहिँ हामीले आइसक्रिम भनेको चिज चाहिँ होइन जुन चाहिँ ठाउँमा हामीले किन्छौँ त्यही नै हामीले खानुपर्छ सो आइसक्रिम इज समथिङ जसमा तपाईँको टेस्ट वाइज टेम्परेचरले धेरै फरक पार्ने हो द सेम प्रडक्ट विल टेस्ट डिफ्रेन्ट एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर्स हजुरले बनाउँदा फ्रेसमा छुट्टै टेस्ट थियो आई मेड स्योर द्याट यु टेस्टेड इट हाम्रो फ्रिजरमा पनि यु रियलाइज कि इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट सो जति चिसो हुँदै जान्छ कुनै पनि कुरा त्यसको टेस्ट त्यति दब्दै जाने हो सो अब धेरै हामीले चिनी त्यसरी ब्यालेन्स गरेको हुन्छौँ अब तपाईँको घर पुग्दा नभए काहीँ लग्दा त्यसको टेम्परेचर बढिदिन्छ इट विल टेस्ट टु स्विट और त्यो टेक्स्चर पनि इट इज बिग्रिन्छ त्यसको इट डज नट स्टे माउथ फिल त्यो सेम आउँदैन सो द्याट्स वाइ वी अलवेज इन्करेज कि पार्लरमै आएर खानु सकेसम्म घर लग्नुहुन्छ भने यु निड a lot of infrastructure त्यसको लागि कि टेम्परेचर नघटोस् मेल्ट नहोस् किनकि मेल्ट भएर फेरि फ्रिजरमा राख्नुभयो भने आइस आइदिन्छ त्यसमा सो त्यस्तो खालको इस्युज धेरै आउँछ पिपल आस्क मी वाइ यु डोन्ट डेलिभर एन्ड मैले त्यही भन्छु कि तपाईँले प्राइस त्यही तिर्ने हो एट दि एन्ड घर लग्दा त्यही प्राइसमा यु वोन्ट बी गेटिङ द्याट अप्टिमम एक्सपिरियन्स अफ द प्रडक्ट द्याट वी मेक सो पार्लरमा आउँदा वी मेक स्योर कि द टेम्परेचर इज राइट द सर्भिङ साइज इज राइट एभ्रिथिङ मिलाएर हामीले दिएको हुन्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली त्यो अब प्याकेजिङमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन बिकज उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै रेसिपीले भन्नुभएको जस्तै हामीले चाहिँ त्यही नै बसेर खाएको किन भन्दाखेरि अस्ति हामीले
बनाउन सिक्यो हैन कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेल्ट गर्नुपर्छ चकलेटलाई पनि कसरी मेल्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ र ह्यान्डमेड आइसक्रिममा पनि कस्तो खालके फ्लेभर्सहरू चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालके के अरे क्रन्चीनेस या त स्विटनेस कसरी आउँछ भनेर पनि हामीले जानकारी पायौँ हैन मलाई के हजुरले चाहिँ यो के अरे कोको पाउडर त्यो युज गर्नुहुन्न हैन त्यसको अलावा चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ र सो हामीले दुई प्रोडक्ट्स युज गर्छौँ आइसक्रिम बनाउन सो फर मेकिङ द आइसक्रिम हामीले कुबर्चर चकलेट्स युज गर्छौँ जुन मैले उहाँले टेस्ट गराएको थिएँ सो दोज आर बेसिकली तपाईँको जुन बार्स आउँछ नि चकलेट बार्स डार्क चकलेटको 60% 70% द सेम थिङ त्यो सानो फर्ममा आउँछ क्यालेट्समा फर प्रोफेसनल युज सो आइसक्रिम बनाउन त्यो युज गर्ने हो एन्ड हट चकलेटको लागि वाट वी युज इट्स कल्ड कोको लिकर एन्ड कोको मास सो कोको पाउडर जुन भन्नुभयो तपाईँले द्याट इज मेड आफ्टर फर्दर रिफाइनिङ द कोको मास टेकिङ आउट अल द गुड बिट्स अनि जुन त्यसको वेस्ट निस्केर आउँछ त्यसले प्रोसेस गरेर कोको पाउडर बन्ने हो खासमा सो एट सिल्क वी मेक श्योर वी डोन्ट युज एनी काइन्ड अफ सेकेन्डरी प्रोडक्ट्स वी आर अलवेज गोइङ फर द प्रोडक्ट द्याट इज मोस्ट र एन्ड प्योरेस्ट फर्म यस र अब अर्को कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब आइसक्रिमको बारेमा यति धेरै नलेज छ होइन पहिला नै अब तपाईले जब स्टार्ट गर्नुभयो त्यति बेला नै त्यही नलेज भएर नै तपाईले स्टार्ट गर्नुभएको थियो कि हैन मलाई एकदम आइसक्रिम बनाउने एकदम इच्छा लागेको थियो अनि मलाई एकदम खान पनि मन लाग्छ नि आई वान्ट पिपल टु टेस्ट इट द्याट वे भनेर तपाईले स्टार्ट गर्नुभएको थियो सो बच्चा हुँदा एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी अराउन्ड आइसक्रिम राइट आइसक्रिम भनेको इज लाइक बच्चाको बेला इज द अल्टिमेट ट्रिट एन्ड वन्स यु गो ओल्डर यु रियलाइज द्याट आइसक्रिम इज नट जस्ट अ प्रडक्ट इट्स एन एक्सपिरियन्स सो आई वाज इन युरोप फर अ वाइल त्यहाँ मैले आई टेस्टेड उताको आइसक्रिम उता ह्यान्डमेड स्मल ब्याचेसमा युजिङ आर्टिजनल टेक्निक्स एभ्रिथिङ फ्रेस स्मल ब्याचेसमा बनाएको हुन्थ्यो सो आई रियलाइज कि नेपालमा त्यस्तो खालको छैन अनि उता हुँदा आई गट सम एक्सपोजर फर आइसक्रिम्स एउटा रेस्टुरेन्टमा हामीले ग्यास्ट्रोनोमिक तरिकाले सानो पोर्सनमा बनाउने कस्तो हुन्छ अनि द सेम थिङ आई वेन आई वेन्ट टु इटली उता मैले देखेँ कि दे हेभ जिलेटेरियाज वेयर they don't make any kind of pre-packaged ice creams हुँदैन त्यहाँ आइसक्रिम इज अलवेज मेड फ्रेस राइट अन द प्रेमिसेस विथ द फ्रेसेस्ट इन्ग्रिडियन्ट्स पोसिबल विथ द बेस्ट इन्ग्रिडियन्ट्स पोसिबल अनि त्यो मैले त्यस्तोमा 3-4 महिना काम गरेँ एन्ड आई रियलाइज कि मेबी आई क्यान डु द्याट ब्याक होम सो वेन आई केम ब्याक हियर मैले अलिकति स्टडी गरेँ आई ट्राइड यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन अनि I've been lucky in that regard कि I found the proper location, I found certain suppliers. नेपालमा हाम्रो dairy industry is quite good. So सबै कुरा मिल्दै गयो and I was like I want to do this for now. I get a creative outlet उता पनि कि हाम्रो things keep changing. I get to use small batches मा Saturdays I go to farmers market. केही पनि interesting ingredient पाए भने ल्याएर बनाइहाल्छु. For example the blue cheese that you tasted. Yes. So that was made त्यही दिन बिहान farmers market बाट मैले blue cheese किनेर ल्याएको थिएँ त्यसैको आइसक्रिम बनाइदिएँ मैले. So we keep doing things like that. Yes, talking about new things हैन हामीले चाहिँ सिल्क आइसक्रिममा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि नै हैन डिफरेन्ट फ्लेभर्सहरु चाहिँ पाइ नै रहेका हुन्छौं लाइक मैले अस्ति चाहिँ एकदमै के ट्राई गरेको थिएँ थाहा छ तिमीलाई तितौरा मन पर्छ मन पर्दैन मन पर्छ अफ कोर्स यस सो अनलकी तितौराको जुन चाहिँ टेस्ट छ नि हैन त्यो आइसक्रिममा पाएको मजा चाहिँ मैले खाएर आए थिएँ के त्यति बेला चाहिँ हैन इट्स अ के रे कुन चाहिँ थियो रे त्यो सो दैट इज ब्ल्याक करेन्ट विथ चिलीज यस ब्ल्याक करेन्ट विथ चिलीज थियो हैन करेन्ट लाग्यो होला नि खादाखेरि एज एकदमै करेन्टै लागेको थियो अनि अर्को चाहिँ मैले के रे जुनार पनि खाएको थिएँ जुनारको आइसक्रिम पनि खाएको थिएँ इट्स टेस्ट लाइक सेम जुनार नै के अब म पनि जानेवाला छु हैन मलाई चाहिँ मिस गराउनु भयो तपाईले हैन म चाहिँ जानेवाला छु हैन जस्तो कि तपाईले चाहिँ अब यति धेरै इन्ग्रेडियन्ट्स हालेर हैन डिफरेन्ट फ्लेभर्समा चाहिँ आइसक्रिमहरु बनाउनुहुन्छ अनि स्पेशली चकलेटहरु चाहिँ हैन कताबाट ल्याउनुहुन्छ सो अ लट अफ थिंग्स हामीले लोकली किन्छौं फ्रुट्स हामीले सकेसम्म लोकली किन्छौं एक्सेप्ट फर द बेरीज जुन यहाँ एग्रिकल्चरै छैन त्यसको चकलेट्स चाहिँ दोज आर इम्पोर्टेड तर वी बाई इट फ्रम नेपालकै डिलर डिस्ट्रिब्युटर छ एउटा अनि इट डिपेन्ड्स वाट वी फाइन्ड कहाँ पाउँछ कस्तो पाउँछ अब भेनिला इज इम्पोर्टेड फ्रम अफ्रिका सो मैले साथीले भनेर कुरियर गराउन लाउँछु उसलाई थिङ्स लाइक द्याट सो एक्जोटिक इन्ग्रिडियन्ट्सहरू त्यसरी आउँछ इट्स अ कलेक्सन अफ थिङ्स इट क्यान बी एनिथिङ यस अब बिजनेस भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको थियो मार्केटबाट पनि गएर चाहिँ तपाईँले फार्मर्स मार्केटबाट गएर यु ह्यान्ड पिक थिङ्स होइन र त्यो भनेको नै एकदमै इट इज मेड विथ लभ के किन भन्दा आफ्नो एनर्जी पनि छ त्यसमा माया पनि छ होइन र अब कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि सिल्क आइसक्रिमलाई चाहिँ तपाईँले मार्केटमा मार्केटिङ गर्दाखेरि हाउ डिफिकल्ट इट वाज Honestly, we have done very less marketing. हामीले जे गरेको छौं सोशल मिडियामा अलिअलि मात्रै गरेको
we completely depended on word of mouth. कि आज जुन मान्छे आयो सुरुमा आई डिड नट फोकस अन ब्रिङिङ इन न्यू पिपल मेरो सोल फोकस वाज कि आज आएको मान्छे फेरि आओस् कि आई वान्ट टु प्रोभाइड माई सर्भिस इन सच अ वे आई वान्ट टु गिभ द प्रडक्ट इन सच अ वे कि आज आएको मान्छे ही डज नट थिङ्क अफ गोइङ एनीवेयर एल्स ही कम्स ब्याक एन्ड वेन ही कम्स ब्याक विथ हिज फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स सो द्याट इज हाउ वी ग्रु अहिलेसम्म मोस्टली यो आइसक्रिममा चाहिँ तपाईँकोमा सबसे तपाईलाई पनि स्पेशली फेभरेट लाग्ने आफ्नो फ्लेभर कुन फ्लेभरको आइसक्रिम हो इट्स भेरी हार्ड टु से अब इट्स लाइक चुजिङ आफ्नै बच्चाहरूमा कुन सबसे फेभरेट हो सो आई क्यान नट डु द्याट वाट आई क्यान से इज कि इच इन्ग्रिडियन्ट इच आइसक्रिम इज स्पेसिफिकली क्राफ्टेड एकदमै ध्यानले दिएको अनि त्यो एक एक चिजमा मेरो उति नै एनर्जी गएको हुन्छ हरेक रेसिपीमा हरेक विकको हाम्रो चेन्ज भइराख्ने पनि हुन्छ पुरानो पनि हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल एकदम स्ट्रिक्ट गरेर राखेको हुन्छ हामीले सो फेभरेट र नफेभरेट भन्ने त हुँदैन आई विल से इट डिपेन्ड्स अन माई मुड अब घाम लागिरहेको छ तातो छ भने आई गो फर जुनारको सर्बे नभए लेमन क्रानबेरी अलिकति अमिलो ट्याङ्गी खालको आउने त्यो चट्ट पार्ने खालको अब बेलुका चिसो भइसक्यो त्यति बेला म चक्लेटतिर जान्छु अलिकति डेन्स समथिङ हेभी सो इट डिपेन्ड्स अन द मुड अनेस्टली भन्छु भने सो अब यही भन्दै अब हाम्रो पनि जाने बेला त भइसकेको छ होइन तपाईँको त्यही आएर फ्याक्ट्रीमा नै आएर पनि हामीले कति धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाएका थियौँ र अब अहिले यु आर हियर इन के अरे भ्यासलिन प्रेजेन्ट सस्तोडिल ब्रान्ड वार्स सिजन 2 र सस्तोडिल भनिसकेपछि तपाईँले अनलाइन सपिङ चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ त अनलाइन सपिङ अनेस्टली मैले सपिङै गर्दैन खासै तर अब के किन्नु पर्यो भने सकेसम्म आई प्रिफर अब लाइफ बिजी भइसक्यो नि पहिला जस्तो फ्री भएन बिहानदेखि बेलुकासम्म काममै हुन्छ सो नाउ डेज आई एम टेन्डिङ टु गो टुवर्ड्स अनलाइन सपिङ सामान किनेर पसलमै डेलिभर होस् आफै त्यहाँबाट पेमेन्ट गरिदिने ढुक्क हुन्छ कहीँ जानै पर्दैन लाइफ हेज बिकम क्वाइट इजी यस एक्सचेन्ज गर्दाखेरि पनि यु डोन्ट ह्याभ टु के अरे वेस्ट एनर्जी यु क्यान जस्ट से द्याट हुन्छ आई वान्ट टु एक्सचेन्ज दिस अनि तपाईँको घरसम्म नै ल्याएर त्यो एक्सचेन्ज गरिदिन्छ नि त सो थ्याङ्क यू भेरी मच ऋषभजी यहाँसम्म आइदिनु भयो एन्ड मलाई त्यो प्रिभिलेज दिनुभयो कि द्याट म त्यहाँसम्म आएर तपाईँको आइसक्रिम कसरी बन्छ र त्यो फर्स्ट जुन चाहिँ फ्रेस आइसक्रिम थियो हामीले टेस्ट गरेको स्टिल इन माई माउथ के म अझै पनि त्यो टेस्ट याद गरिरहेको छु सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट म पनि आउँदैछु नि त म पनि जानु पर्यो होइन मलाई पनि उहाँको जस्तै नै मलाई पनि सर्भ गर्नु होला त्यस्तो गर्नु वेल अनेस्टली हाम्रो पोलिसी नै यस्तो छ कि एनी अफ आवर कस्टमर्स क्यान आस्क टु कम एन्ड भिजिट द फ्याक्ट्री त्यो त्यसरी त्यो एकदमै सिल गरेर राख्नु भएको छैन उहाँहरूले इफ यु वान्ट टु नो तपाईँको आइसक्रिम कसरी बनिरहेको छ तपाईँले यति रुपियाँ तपाईँले खर्च गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ कस्तो क्वालिटी तपाईँले पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो सबै चिज नै देखाउनुहुन्छ होइन त एनीबडी इज मोस्ट वेलकम यु जस्ट हेभ टु कम टु द स्टोर टेल अस कि आई वान्ट टु भिजिट द फ्याक्ट्री आई विल माइसेल्फ टेक यु देयर एन्ड सो यु एभ्रिथिङ अराउन्ड यस र यही भन्दै अब जाने बेला पनि भइसकेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी थ्याङ्क यू ओके सो जाने बेला पनि भइसकेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस र यो ब्रेकभन्दा अगाडि पनि यो सेगमेन्टभन्दा अगाडिको सेगमेन्टमा तपाईँलाई कसरी चाहिँ हामीले आइसक्रिम बनाएका थियौँ भन्ने कुराहरू पनि देखाएका थियौँ एन्ड आई होप यु एन्जोयड एभ्री बिट अफ इट सो यही भन्दै अब दिस इज मिस सुजिता एन्ड सबिना सेज Bye bye and keep on watching Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2 powered by EVEREST Bank and supported by Nepal Gram Udyog. So bye bye and have a good day. Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by EVEREST Bank. Supported by Nepal Gram Udyog Abhiyan Swabalamban.